If you look at the transformations, you see there is a button. What is the button here? There is something called start routine. Okay. Now what is the purpose of this start routine? Ante ఇక్కడ అన్ని end అని పెట్టినా వీటన్ని స్టార్ట్ యాక్చువల్గా. చూడు బస్ ఇంపార్టెంట్. See, when you run the DTP, do you know what all steps does it process for each packet? First extraction, filtering, error handling, transformations and updating into cube. Now within transformations it has got multiple sequence now. Okay, first within the transformation it executes first with the start routine, then field level rules, then end routine. We are focusing on start routine now. Okay, start routine is executed before field level rules. Now whatever you seen till now writing routine or what field level rules, before this the start routine gets executed. Ante etlante, let's say you run the DTP, let's say loading 1000 records and the packet size is 500. How many packets will it process? 2 packets. Now for first packet, extraction, filtering, error handling, transformation, updating. Within transformation, start routine and field level rules. Again for packet 2, extraction, error handling, filtering, then what? Transformation, updating. Within transformation again start routine and field level rules. And field level rules gets record by record, but start routine will execute once per packet. If I am loading 5 packets, for our entire packet it runs once. So if I say 5 packets, it will run start routine 5 times. And is my start routine getting executed before my field level rules? First start routine execute ayi tarvata field level rules, tarvata end routine annattu. And field level rules are record by record. Start routine is for entire packet. Now look at this. Now start routine is executed before individual transformations, and start routine is executed for once for every data packet. Very very important. When you go to start again, when you go over writing start routine, do you have editor screen already? There will be some ready-made tables, everything will be declared. You just have to manipulate those tables. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే now focus. This will have something called now as soon as you go to writing start routine, by default you will have a table called source underscore package అని ఒక టేబుల్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసి ఉంటారు. Already SAP would have declared a table. Okay, table ante this is not database table. ABAP uses some concept called internal table. Internal ante only it's like a table only, but only during runtime of the program the memory is allocated for those tables. Only program run అయిన సేపు ఆ టేబుల్ దాని లోపల డేటా కనిపిస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ కనపడుతుంది. SC లెవెల్లో కనపడుతుంది టేబుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. లైక్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ అరేస్ ఉంటాయి అలాగన్నట్టు. ఏమంటే అరే అంటే ఒకటే కాలం ఉంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అరే అనుకో అంతే. ఓకే బస్ చూడు బై డిఫాల్ట్గా అక్కడ టేబుల్ ఉంటుంది, ఏది సోర్స్ ప్యాకేజ్ అని. అండ్ ఈ టేబుల్ ఉంటే దీంట్లో టేబుల్లో కాలమ్స్ ఉండాలి కదా బస్. షుడ్ దట్ హ్యావ్ సమ్ కాలమ్స్ అండ్ సమ్ స్ట్రక్చర్? ఎస్. ఏం స్ట్రక్చర్ ఉంటుందంటే ది టేబుల్ సోర్స్ ప్యాకేజ్ విల్ బి సిమిలర్ టు ఏ సోర్స్ ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్, సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్. సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్తో ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు. సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ బస్. సో యూర్ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్. సో డేటా సోర్స్ ఉంది కదా, డేటా సోర్స్లో ఏమైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ ఈ టేబుల్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు. అది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ లెట్స్ యూ ప్రాసెసింగ్ ఫస్ట్ ప్యాకెట్ బస్. ఆల్ ది రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్యాకెట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ టు ద టేబుల్ source underscore package. You just have to loop through the table record by record and then manipulate if you want. అర్థమైందన్నా? కాలేదా? Got what I'm saying? When you go about writing start routine, your assumption would be by default you'll have a table called source underscore package, which will get executed packet by packet, and all the records what are coming through that packet will go and sit into the table automatically. You should just manipulate the records in the table if you want. If you want some new records, add a new record. If you don't want some records, delete some records. If you're not happy with some record, you modify record. Anything you can do. You have to manipulate the entries in that table ultimately. That is what you start routine this.
Any doubt, boss? Okay. Chep. Yeah. Now when I say table, will this going to be have multiple records or single record, boss? Because when you say packet, all the records of one packet will go and sit into the table. If I'm processing 500 records, will 500 records sit into the table? So when I got 500 records, I need to access record by record and then access it. Then we use some looping statement. We say loop this table. So if the table has got 500 records, loop will run for 500 times. If the table has got 1000 records, the loop will run for 1000 times. Okay, boss? At the table untundi, okay. Then apart from the table, they will also give something called field symbol under boss. Or they can also refer to work area under field symbols under. When you see internal table can hold multiple records, but field symbol can hold only one record at a point of time. At a given time, it can hold only one record, boss. Okay? Chudu boss. Em chestamante now let's say now table has got how many records now? 3 records. Ella loop tiptamante it will rasan boss. Loop at which table? ఇట్లా రాస్తాను స్టేట్మెంట్ అంతా. ఇది నా లూపింగ్. ఇట్లా రాస్తే ఏమైందంటే ఇది లూప్ తిరుగుతాను. ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరుగుతుంది? టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ అన్నట్టు కాన్సెప్ట్. లెట్స్ ఇది టేబుల్ అనుకో, ఇది వర్క్, ఇది ఫీల్డ్ సింబల్ ఇలా ఉంటుందన్న ఫీల్డ్ సింబల్ ఇలా పెడతాం. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ సింబల్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ అట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఏమైందంటే లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు లూప్ స్టార్ట్ అయిందన్న. లూప్ అట్ దిస్ టేబుల్ అసైనింగ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ లూప్ స్టార్ట్ అయితేనే ఇట్లా కంట్రోల్ ఫస్ట్ రికార్డ్ కంట్రోల్ పట్టుకుంటుంది. అసైనింగ్ సోర్స్ ఫీల్డ్ అంటే ఏ రికార్డ్ అయితే పట్టుకుందో ఆ రికార్డుని తీసుకుని ఈ వర్క్ ఏరియాలో పెడుతుంది అన్నమాట. ఇట్లా వచ్చి రికార్డ్ ఇక్కడ పడుతుంది. నౌ వన్స్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రెఫరింగ్ టు దిస్ టేబుల్ సేయింగ్ సోర్స్ అండర్ స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ ఫీల్డ్ నేమ్. ఇప్పుడు నాకు ఇయర్ కావాలనుకో సోర్స్ అండర్ స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ ఇయర్. ఇప్పుడు నాకు ఇది క్వాంటిటీ కావాలనుకో సోర్స్ అండర్ స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ క్వాంటిటీ అని రెఫర్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ లూప్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ సెకండ్ టైం లూప్ తిరుగుతుంది. సెకండ్ టైం లూప్ తిరిగితే ఏమవుతుంది బస్? అగైన్ ఇట్ క్యాచ్ నెక్స్ట్ అప్పుడు కంట్రోల్ ఏదానికి వస్తుంది? నా ఇట్లా కంట్రోల్ విచ్ రికార్డ్ నో సెకండ్ రికార్డ్ లూప్ సెకండ్. అప్పుడు సెకండ్ టైం లూప్ తిరిగేటప్పుడు నా సెకండ్ రికార్డ్ విల్ గో అండ్ సిట్ ఇంటు దిస్ బస్. మళ్ళీ సెకండ్ రికార్డ్ సంబంధించిన ఏమైనా ఇయర్ ఏదైనా కావాలంటే అది వాడుకో. ఓకేనా? డన్. మళ్ళీ లూప్ థర్డ్ టైం తిరిగినప్పుడు థర్డ్ రికార్డ్ వచ్చి కూర్చుంటాడు. వన్స్ యూ గెట్ ద రికార్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ సింబల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఏరియా లాగా ఉంది కదా, అంటే ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇస్ ఎ ఫీల్డ్ సింబల్ ఐఫన్ ఫీల్డ్ అంటే యూ కెన్ రెఫర్ టు దట్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆ ఫీల్డ్ సింబల్లో ఏ రికార్డ్ అయితే కూర్చుందో ఆ రికార్డ్ సంబంధించిన వాల్యూ రెఫర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో బై యూజింగ్ లూప్ యూ యాక్సెస్ ద రికార్డ్ బై రికార్డ్ లైక్ దట్. ఓకేనా? డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు నా లాజిక్ చూడమ్మా. బస్ నేను ఏ దాని నుంచి ఏం కనెక్ట్ చేసి నీకు సంబంధం లే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మాత్రం సంబంధం. ఓకే, నలుగు చూసిన
సర్లే బాస్, ఇక్కడ స్టార్ట్ రొటీన్ ఎండ్ రొటీన్ సర్లే, డోంట్ వరీ ఇన్ దిస్. నా రిక్వైర్మెంట్ చూడన్నా. You try to understand this. I've got some source object, I've got some target object. From the source I'm getting all the fields, like I'm basically dealing with contract details boss. Contract number and type, and I'm just loading contract start date, end date, and I'm just loading lots of stuff. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే మీకు అర్థమైద్దో కాదన్నా, సర్లే చూడు బస్, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏందో చూడు బస్. నాకేంటంటే వాట్ ఇస్ ఓవరాల్ కంప్లైంట్స్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉందన్న. అంటే ఐఎమ్ లోడింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ టు టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్. లోడ్ చేసేటప్పుడు అన్ని ఫీల్డ్స్ రెడీమేడ్ మ్యాపింగే. కంప్లైంట్స్ అనే ఫీల్డ్ మాత్రం ఐ నీడ్ టు ఫిల్ విత్ సమ్ లాజిక్. అంటే ఫర్ ఎ కాంట్రాక్ట్ వాట్ ఈర్ లోడింగ్, ఈజ్ దట్ మై కాంట్రాక్ట్ ఇస్ ఎ కంప్లైంట్స్ ఆర్ నాట్ అనేది ఫిల్ చేయాలి బస్. నా లాజిక్ ఏంద్రా అంటే చూడు బస్, ఇంకొక టేబుల్ ఉందన్న, అది షో యూ. ఒక టేబుల్ ఉందన్న. సో డు వి వెన్ ఐ సే టేబుల్, ఇస్ ఇట్ లైక్ SC11 I can see the table /BIC/A. ఇట్లా ఒక టేబుల్ ఉందన్న. ఈ టేబుల్కి వెళ్తే ఇట్లా నాకు ఇక్కడ టేబుల్ ఉందన్న. ఈ టేబుల్ ఏముందంటే బేసిక్లీ ఐ గట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ 5 కాంట్రాక్ట్స్. ఇది నా కాంట్రాక్ట్ నంబర్ 900011, ఇది కాంట్రాక్ట్ నంబర్. ఇవి ఆఫర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఈ ఫీల్డ్ కూడా డోంట్ వరీ ఆన్ దిస్. ఇది కూడా నాకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ ఫీల్డ్ అని ఒకటి ఉందన్న వేరే టేబుల్లో. ఒక కాంట్రాక్ట్ పట్టుకుని ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ కాంట్రాక్ట్లో ఒక అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. లెస్ దాన్ ఫుల్ ట్రక్ లోడ్ ఇస్తామా ఏదేదో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక్కో కాంట్రాక్ట్ 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ టేబుల్లో. ఓకే, ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ అనే ఫ్లాగ్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక కాంట్రాక్ట్ సంబంధించిన 6 రికార్డులు అన్నీ ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ మొత్తం కంప్లైంట్స్ అన్నట్టు. దీంట్లో ఏ ఒక్కటి నో ఉన్నా అది నాన్ కంప్లైంట్స్. అంటే అర్థం ఏమంటే, నా పాయింట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాం కదా. See, from this source object I am loading into this target object. While loading, what I am getting contract number from the source. I need to take this contract number, do a select onto the table. Which table was? ఈ టేబుల్కి పోయి ఈ కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ సంబంధించి 6 రికార్డులు ఉంటాయి. 6 రికార్డులు ఏదో ఒకటన్నా నో ఉందా, ఉంటే నాన్ కంప్లైంట్స్ నో అని పెట్టాలి. లేదు అంటే ఎస్ పెట్టాలి. ఎస్ అంటే కంప్లైన్స్ అన్నట్టు. అంటే ఇఫ్ ఆల్ 6 రికార్డ్స్ హెస్ గాట్ ఎస్ దేర్, కంప్లైంట్స్. నో ఏ ఒక్కటి నో ఉన్నా కూడా నాన్ కంప్లైంట్స్. నాన్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఐ నీడ్ టు ఫిల్ విత్ నో. అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనన్నా? ఇప్పుడు చూడు, సిస్టమ్ అసలు కంట్రోల్లో లేదు. ఇది కొత్త వర్షన్ వచ్చిందని అది వేసినాము. అబ్బా,
Okay, boss. I'm going to map it, create transformations. The అవసరం లేదు, సోర్స్ అప్డేట్ ఏంది అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్. So everything gets direct mapping, and for counter it's a key figure. I want to fill in some constant as 1. Keyword good constant undi, constant 1 పెట్టొచ్చు. Now complaints field చేయాలి boss. What is the logic of the complaints? నాకు incoming లో do have a contract, S contract అని వస్తుంది boss. I need to take this S contract and do a select, ఈ table select చేసి find if there is any record for this contract where my complaints is what? No. ఏ ఒక్కటి నో ఉన్న కనుక్కుంటే దొరికితే నో పెడతా, లేకపోతే ఎస్ పెట్టేస్తాం. సో కెన్ ఐ రైట్ లైక్ రొటీన్, select this complaints, right click, say what? Rule details. What source fields do you would like to use in writing your logic? For the do you would like to use any of the incoming field? Which one? Contract number. I use what? Contract number as my source field, and I would like to write my routine. Result undi. Okay. Em chestam, now you want to read data from some other table. Yeah. So I write, do we use select statement to read data from some table? Yes. Select something. I'll say select star. Okay. From which one? Either table name. Yeah. Star, just select star from table. Okay. Where ఈ టేబుల్లో where ఈ టేబుల్లో ఉన్న కాంట్రాక్ట్, ఇన్ ద టేబుల్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, దోడు కంట్రోల్ సి పని చేయడం. Where in the database table contract is equal to incoming contract. How do you refer to the incoming contract? Source field hyphen contract. Okay, and idana complaints no undukudadu is equal to no. నో ఉండేది ఎత్తుకుతున్నాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఇఫ్ దేర్ సంథింగ్ నో. ఏ ఒక్కటి నో దొరికినా ఇంకా అయిపోయినట్టే, నో అన్నట్టు కదా. అర్థమైందా? నా రివర్స్ వెళ్తున్న లాజిక్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సర్చ్ ఇఫ్ దేర్ ఎనీ రికార్డ్ ఫర్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ విత్ నో, దెన్ కంప్లైంట్స్ ఈజ్ నో, ఎల్స్ ఎస్ అన్నట్టు. అది ఇప్పుడు ఈ ఇది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నారు, రైట్? సపోజ్ ఇప్పుడు ఇస్ ఏబుల్ టు రియల్లీ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దేర్, దెన్ ఐల్ సే వాట్ ఇఫ్ I want to check whether my select statement is successfully able to get the data or not. I can say psi subbar here unto. Like how do we write psi datum? Psi subbar is a ready-made system variable which will tell you whether select is able to fetch the record or not properly. If psi subbar is equal to 0 ante dorukindi annattu, ante there is an entry with no, then what should be a result? ఏ ఒకటి నో ఉన్న కంప్లైంట్స్ నోనే, ఎల్స్ కొడుతుంది. ఎండ్ సెలెక్ట్ పెట్టాలంటుంది. ఇంటూ మనకు అవసరం లేదు, ఫ్రమ్ టేబుల్ ఇదేం చేస్తానంటే ఇంటూ సెలెక్ట్ చేయండి అంటున్నాను. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ క్రియేట్ వన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ అండ్ రీడ్. హౌ డు యూ డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్ వాస్ డేటా ఐటీ contract. I'm just creating one internal table, IT contract type, standard table of what? I am explicitly creating one temporary table with same as this database table. ఈ database table structure ఎట్లుందో సేమ్ అట్లే ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాను బాస్. సో ఐ కెన్ సే ఇంటూ IT underscore contract. So select all the columns from this table into table. Which table? Which I created, internal, that is an internal table what I created manually now,
and where so and so condition. I'll say if size sub bars is equal to 0, I can also give one more condition. Because if there's some records red, it will be put into the table, right? I'm going to say whether this table is blank or not. I'm saying if size sub bars is equal to 0, is not initial. See, what I'm writing is, I'm performing a select statement. Immediately I'm checking whether select is able to read my data, and if it is able to read, it should fill into what? This table. So I'm saying this table is not initial, and if it is not blank, until it is able to read something where the compliance is no, then I would say my contract compliance is no, else I'll say what? Yes. This is my logic. Okay, correct, full-fledged kaadu, itla rasinda. Let's improvise it later. Now this. For let's say I'm loading some 5 records now. For each 5 record what I'm loading, it will do for each record will it execute this routine. You have written this routine in the field level rules. For each record it is going to hit to my database, read the value and find whether it's compliance or not. Loaded. Okay, now let's see what is the data which is loaded. Idi ODS meeku teliyadu, but don't worry. A field idana COMP na. Let's catch up with these two and go to front. So no load చేసింది దీనికి లోడ్ చేసినావు, ఇది కాంట్రాక్ట్ నంబరు, దాని కంప్లైంట్స్ అనేది ఎస్ నో అని వచ్చింది. లెట్స్ సీ ఫర్ 900 ఎందుకు ఎస్ వచ్చింది చూస్తే, ఫర్ 900 ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎస్ హియర్, అండ్ కంప్లైంట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ దీనికి 2 కూడా ఎస్, అన్ని ఎస్ అయినా 2 కూడా, 3 కూడా అన్ని ఎస్. దట్స్ వై till 3 it was saying compliance was. But what about 4? Look at this. There is a record with ఒక్కటి నో ఉన్న మొత్తం నాన్ కంప్లీట్. సో 4 is నాన్ కంప్లీట్. వాట్ అబౌట్ 5? 5 కూడా ఒకటి నో ఉంది, సో నో అని పెట్టింది. అట్లా డన్ అ రొటీన్. క్లియర్ ఇన్ దిస్? సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఐ లోడ్ 5 records. For each I have written my routine in field level rules. For each incoming record I am performing lookup to some other table and then filling this field either yes or no, right? I am writing select statement and I am touching what? Database bus. If I load 1 million records, how many times am I touching database bus? Does it make sense? My performance of my transformation will be really low if I am hitting the database bus. Instead of doing that, what I will do is you are reading data from this table kada. First what I will do, whatever the data you want from this table, collect all the required data from this database table into one internal table and keep it ready, and keep reading from internal table instead of reading from the database table. అర్థమైందా? ప్రతి రికార్డుకి నువ్వు డేటాబేస్ హిట్ చేసే బదులు ఫస్ట్ ఆ డేటాబేస్ టేబుల్లో నీకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ అన్నీ ఒక టెంపరీ టేబుల్కి తెచ్చుకుని టెంపరీ టేబుల్ నుంచి రీడ్ చేసుకో అన్నా అంటున్నా. అర్థమైందన్నా? అది సో విల్ దట్ స్పీడ్ అప్ మై పర్ఫార్మెన్స్? ఎస్ అన్న బస్. సో అది ఎలా చేయాలన్నమాట. ఓకేనా బస్? గుడ్. అర్థమైందన్నా? ఐమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ మై రొటీన్స్ నౌ. సరే, ఇప్పుడు నాకు రెండు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయన్న. మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి తెచ్చుకుని ఫస్ట్ టెంపరీ టేబుల్లో పెట్టుకుని టెంపరీ టేబుల్ నుంచి రీడ్ చేసి ఈ కంప్లైంట్సే కాదని ఫిల్ చేయాలి, రైట్? సో ఐ విల్ గో టు దిస్ రొటీన్.
నాకేంది లాజిక్ 1 ఓకే read from database and store the data in itab అంటే internal table అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ లాజిక్ ఏంది read from itab అంటే temporary table and then check for compliance. ఇది నా రెండు లాజిక్ అన్న. If I write both these two logics in the field level routine, will I hit my database again 1 lakh times if I load 1 lakh records? If I am loading 1 lakh records, let's say all 1 lakh are coming in same packet, okay? And if I write both this logic 1 and logic 2 in the field level routine here, am I hitting the database again 1 lakh times? Right? Got the problem? ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I have start routine. If I write my logic in the field level rules, why is it executing? Why, if I write my logic 1 and 2 in my field level rules, why is it hitting database 1 lakh times? Because this routine is executed every record by record bus. Okay, but the logic 1 I don't have to execute record by record. If I execute once for every packet, that's enough bus. So why don't I leverage start routine in that case? The logic 1 about reading data from database and putting into internal table, I'll write that in start routine. And reading from internal table, I can put that in field level routine. Got this point? Yeah. So I'm going to write what? Start routine now. Okay, Nana. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది పోతే ఆటోమేటిక్ కొద్దిగా పైకి వెళ్తే ఏం చూడు టేబుల్ చూడు సోర్స్ ప్యాకేజ్ని ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసినాడు ఏంది నెక్స్ట్ సోర్స్ ఫీల్డ్స్ అని ఒక ఫీల్డ్ సింబల్ కూడా ఇచ్చేసినాడు ఆల్రెడీ ఓకేనన్నా మనం వాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సినిమా మరేం లూప్ ఏం తిప్పడం లేదు మనకేం వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆల్ ది సి బై డిఫాల్ట్ వెన్ యూ గో టు స్టార్ట్ అవుట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సోర్స్ అండర్స్కోర్ ప్యాకేజ్ అనే టేబుల్ ఉంటుంది దాంట్లో రికార్డ్స్ ఏముంటాయి సోర్స్ నుంచి ఏమేమైతే రికార్డ్స్ వస్తున్నాయో ఆ ప్యాకెట్లో రికార్డ్స్ అన్నీ ఆ టేబుల్లో కూర్చుంటాయి కదా ఇప్పుడు ఐఎమ్ లోడింగ్ 5 కాంట్రాక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 1 కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 2 3 4 and 5 లెట్స్ సే నేను 3 రికార్డ్స్ 1 ప్యాకెట్ అన్న బస్ ఫస్ట్ ప్యాకెట్లో ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్ వస్తాయి కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 1 కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 2 కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 3 నెక్స్ట్ 4 5 వస్తాయి సో మై సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ విల్ have 3 కాంట్రాక్ట్స్ 1 2 and 3 now you want to read data from database table another table and store into internal table. Do you want to read all the records of database table or only the records corresponding to my contracts which is in source package bus? Got my point? About database table millions of records. I don't want data for all. I want only data for my contracts what is there in my source package. Let's say first packet comes in. In first packet you have some contracts and which sits in what source package table. Whatever the contracts I have in source package table, I need to read data only for those contracts. Only from where? From the database table. Adu vere danlo koddu. If I just write it like this, so let me do one thing. So if you scroll up, there will be something insert your global code. Here where I will do all declarations. Data. I will say what? IT underscore contracts. Some contracts. Type. Standard table of what is my database table name? So with this name I have just created my own. With the database table where I am trying to read from, I created one internal table like this. Then I am writing. Then in the code here saying insert your code here. I am inserting my code saying what? What is it? What should I write? Select star from which table? From this table into table what? IT underscore contracts. Ante na ipa. Ante. So let's say first packet comes in. For first packet, the start one will run. It will read all the records from database table, put into a temporary table. In the field level rules, I will basically read the internal table bus.
అయిపోయిందన్నా. ఇప్పుడు ఇంకా దిస్ కెన్ బి స్టిల్ బి ఇంప్రూవైజ్డ్. మై పాయింట్ హియర్ ఇస్, సరే, why should I read all the database table, all the records in the database table? Boss, let me read only for the contracts what I have in source package. ఏ కాంట్రాక్ట్స్ అయితే లోడ్ చేస్తున్నానో ఆ కాంట్రాక్ట్ నెంబర్లన్నీ సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్లో ఉన్నాయి. సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఏవైతే కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన డేటాని రీడ్ చేస్తాడు డేటాబేస్ నుంచి. బస్ అర్థమైందన్నా? వై షుడ్ ఐ రీడ్ ఎవ్రీ కాంట్రాక్ట్ డీటెయిల్స్? బస్ ఐ రీడ్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఓన్లీ వేర్ విచ్ ఈస్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ, ఫర్ వాట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఐ నీడ్. బస్ అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇంటూ టేబుల్ for all entries in for all correspond to the records in source package. What is my where clause? Where contract number field in this table is equal to what? Source package lo unna contract. Source package lo kuda ade pair untundi. If you go top, you can see the fields of the source package. సోర్స్ ప్యాకేజ్లో కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ ఫీల్డ్ నేమ్ అని చెప్తుంది. ఇది ఫీల్డ్ నేమ్. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్. ఇప్పుడు ఏమైందన్న, నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ లోడింగ్ 3 కాంట్రాక్ట్స్, కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 1 and 2, 3, నౌ దిస్ టేబుల్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 and 2 and 3 ఆర్ ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్. ఓన్లీ 1 and 2, 3 ఏ రికార్డ్స్ అయితే నువ్వు లోడ్ చేస్తున్నావు, ఏ కాంట్రాక్ట్స్ అయితే సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఉన్నాయో దాని కరెస్పాండింగ్ రికార్డ్సే నేను తీసుకొచ్చి ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెట్టుకుంటున్నాను, అన్నీ కాకుండా. బస్ ఓకేనన్నా? ఇంకా రికార్డ్స్ తగ్గించే కోసం, ఇంకా స్పీడప్ చేయడానికి ఏం చేస్తానంటే, ఇంతకీ ఈ టేబుల్లో నువ్వు ఏ రికార్డ్స్ అవసరం నీకు? నో అనేది ఉందా కావాలన్నా? నో ఉండేదే కావాలన్నా అందట. ఏది? ఎస్ కాంప్. నో ఉంటే తీసుకురాన్నా, లేదా అవసరమే లేదంట. ఓకే, సో ఐల్ సే, ఇంకా అది కూడా వేర్ క్లాస్ పెట్టచ్చా? వాట్ దిస్ ఫీల్డ్ కదా. అండ్ ఓన్లీ నో ఉంటేనే తీసుకురాదు, ఎస్ ఉంటే నాకు అవసరమే లేదు. అంటే ఏ ఒక్కటి నో ఉన్నా ఆ రికార్డ్ వస్తుంది. నో ఉన్న రికార్డ్ దొరికిందంటే నోనే. ఇంకా నో ఉన్న రికార్డ్ లేదనుకోప్పుడు కంప్లైంట్స్ అన్నాడు, అట్లా చేస్తాను. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై ఇంటర్నల్ టేబుల్ కలెక్టెడ్ ఓన్లీ ఫర్ నో ఎంట్రీస్ ఓన్లీ. ఎస్ అనే ఎంట్రీసే రావు. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో రికార్డ్ ఉందో లేదో చూసా, లేకపోతే కంప్లైంట్స్, ఉంటే నాన్ కంప్లైంట్స్. ఎందుకంటే నో రికార్డ్స్ ఈ టేబుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి, ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ఎనీ రికార్డ్ ఇన్ దిస్ ఆఫ్ మై కాంట్రాక్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాన్ కంప్లైంట్స్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ రికార్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లైంట్స్ అన్నట్టు. అది కాన్సెప్ట్. అదేదన్నా? అర్థం కాలేదు. ఇంకా లాజిక్ చేస్తున్నాను, ఇంకా ఐఎమ్ ఇంప్రూవైజింగ్ ఇట్ మోర్. ఇప్పుడేమి, ఇఫ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ మ్యాచింగ్ టు మై కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ మై సోర్స్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దిస్ ఎనీ నాన్ కంప్లైంట్స్ ఎంటర్ దెన్ ఓన్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు టేబుల్. My next in logic to what I'll do, I'll not check any complaints. ఈ టేబుల్లో IT_contracts టేబుల్ ఎంట్రీ ఉందా లేదు చూస్తే, ఎంట్రీ ఉందంటే నోతో ఉన్నట్టు, నోతో ఉంటే నాన్ కంప్లైంట్స్ నో అన్నట్టు. అసలు ఎంట్రీ లేదంటే దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ విత్ నో, దెన్ ఆబ్వియస్లీ కంప్లైంట్స్ ఈజ్ ఎస్ అంట. అది కాన్సెప్ట్. అర్థమైందన్న కాన్సెప్ట్? అర్థం కాలే? చెప్తా సేవ్. ఇప్పుడు నేను ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ ఇక్కడ మారుస్తా. ఇక్కడ రూల్ ఏమి? ఇప్పుడు రొటీన్ ఏం చెప్పున్నా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అని రాయాలా, లేదా ఆర్ యూ సపోజ్ రీడ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టేబుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్? బస్ ఏ ఇంటర్నల్ టేబుల్? ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది గ్లోబల్ డిక్లరేషన్స్ అని ఉంటాయి. నాకేంటంటే నా వెన్ యూ వాంట్ రీడ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ వీ నీడ్ వన్ వర్క్ ఏరియా ఆల్సో. ఇంటర్నల్ టేబుల్లో చాలా రికార్డ్స్ ఉంటాయి, వర్క్ ఏరియాలో స్ట్రక్చర్ ఒకే రికార్డే ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు కామా పెట్టి దెన్ ఐల్ సే W_contracts వర్క్ ఏరియా టైప్ సేమ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ టేబుల్ ఆఫ్ అనము, స్ట్రక్చర్ పేరు టేబుల్ పేరు పెడితే ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ స్ట్రక్చర్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ కెన్ హోల్డ్, బట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ కెన్ హ్యావ్, ఇక్కడ టైప్ స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఆఫ్ అను, సో ఇట్ కెన్ హోల్డ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. వెన్ యూ సే టైప్ ఓన్లీ దిస్ టేబుల్ ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ బస్. ఇప్పుడు నేను రీడ్ చేస్తాను నార్మల్ కోడ్ లేక వచ్చి కింద. సో వెన్ యూ వాంట్ రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ వీ యూస్ రీడ్ టేబుల్ అని స్టేట్మెంట్ వాడతాం బస్ నా బ్యాప్. If you want to read from database table, I use select. If you want to read from internal table, I use read table. Which table? LT_contracts into, and I'm going to read record by record. What is the record I read? And let me put that record into work area bus. Work area and W_contracts.
ఇక్కడ వేర్ రాదు, ఇక్కడ విత్ అంటాం. విత్ వాట్ ఈస్ మై కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ ఫీల్డ్? అంటే వేర్ అన్నట్టు అనుకో. వేర్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ ద డేట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమింగ్ కాంట్రాక్ట్. వాట్ ఈస్ మై ఇన్కమింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్? సోర్స్ అండర్ స్కోర్ ఫీల్డ్ సైబర్ కాంట్రాక్ట్. సారీ, ఇక్కడ విత్ కీ అని రాయాలి అంతే బస్. సపోజ్ మనకు సంబంధించిన ఫర్ ఈచ్ ఇన్కమింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఏబుల్ ఫెచ్ రికార్డ్ ఆర్ నాట్, ఐ వుడ్ నో ఇఫ్ సైజ్ సబ్బర్స్. ఇఫ్ you'll have system parameter called size sub. If read is able, if read is successful, you'll have size subbers as 0. If read is fail, not successful, then it will not be 0 bus. Upper size subbers is 0 and result time పెడతాం అంటే నో ఎంట్రీ దొరికింది. అప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఏముండాలి బస్? నో. అంతేనా? ఇంతకుముందానికి దీనికి ఏంది? ఇప్పుడు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ రొటీన్ ఐమ్ ఫిల్లింగ్ మై ఇంటర్నల్ టేబుల్, కీపింగ్ ఇట్ రెడీ. ఇన్ ద ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ ఐమ్ జస్ట్ రీడింగ్ దట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐమ్ ఈటింగ్ ది డేటాబేస్ నౌ? Once per packet. If I'm loading 2 packets, 2 times. If I'm loading 1 packet, only once. Okay, Nana? ఇప్పుడు నా సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్నా. ఓకే, స్టార్ట్ రొటీన్లో నువ్వు యూ ఫిల్ డేటాబేస్, యూ ఫిల్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. నౌ యూ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ సోర్స్ ప్యాకేజ్. వై డోంట్ యూ లూప్ త్రూ ద టేబుల్ అండ్ fill that column complaints in start routine itself boss? Why are you writing in the sorry, first you choose tarvata next. ఫస్ట్లో పెట్టినట్టు మళ్ళీ సేమ్ అట్లా ఫిల్ అయిందా? యూ వుడ్ హావ్ సీన్ పర్ఫార్మెన్స్ వుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్. క్లియర్? ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ నా థర్డ్ చూడు. షల్ వి డీబగ్ దిస్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో టు డీబగ్ what you will do, you go to transformations, extras menu and say what? Display generated program and search for your code. Generate program, go in, you should find the code what you written. The routine bus, place a break point. Okay, మనకు సెలెక్ట్ రాసాం కదా బస్. ఇదేనా స్టార్ట్ రొటీన్? కొంచెం బ్రేక్ పాయింట్, రెండు దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి then go to manage of your target, where you loaded.
click on monitor, and then start say what? Debugging. Go to the request what you loaded. It goes into debugging and stops at that place. I'm just closing the screen to make it simple. This table, okay. Now before it has come to this code, you would have created a table called what? IT underscore. So is this, look at this, it says 0 of 6 ante 0 records 6 columns are. If you double click చూడొచ్చు table contract ఎందుకంటే ఆ డేటాబేస్ టేబుల్ ఎట్లుందో అట్లా క్రియేట్ అయింది. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ దిస్ డేటాబేస్ టేబుల్, you got 6 columns: contract, offer value, record mode, contract values, yes value, complaints, కాంట్రాక్ట్, ఆఫర్ ఎలిమెంట్, రికార్డ్ మోడ్, కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ, ఎస్ వాల్యూ, కంప్లీట్. ఆ టేబుల్ ఎట్లుందో ఆ టేబుల్ సేమ్గా ఇంటర్నల్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. And it was not filled. Now when execute, now cursor is at this place. When execute the select statement and let's see the source package on the Lungo table, దీంట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయన్నా? We run the load with 5 records and all 5 records were the same packet. So how many records you should find in source package? ఫస్ట్ ప్యాకెట్ సంబంధించిన 5 రికార్డులు కనపడాలి. ఇఫ్ డబుల్ క్లిక్ చూడు, రో 1 2 3 4 5, కాంటాక్ట్ నెంబర్ చూడు 1 2 3 4 5 కనిపిస్తుంది కాంట్రాక్ట్ నెంబర్. ఈ కాంట్రాక్ట్ నెంబర్స్కి రీడ్ చేయాలను. వాట్ ఆర్ ద డేటా కమ్స్ ఇన్ టు మై స్టార్ట్ రొటీన్, ఆల్ ద రికార్డ్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్ source underscore package bus. So based on the entries in this column of this table, I would like to read the corresponding records from the database table. So select star from this database table and put this into this table for all entries in what? For corresponding entries in source package, where matching is equal to what? Contract number in the table is equal to contract number in my table. In the source package, what is my contract number field? /base/s contract. It is the field name. Anduku I am just using what? Source package hyphen /base/s contract and compliance equal to no. చూద్దాం. Once you can click F5 to execute one line of the statement. Now you should start seeing this table entries. ఇప్పుడు వచ్చినాయా? Do I have entries in IT contracts? For contract number 4 I have got 2 entries as no. For contract number 5 I have got 1 entry as so there is no entry for no for contract number 1, 2 and 3. So I am setting them as compliance. If I find entry with no, I am setting them as non-compliance. అది కాదు. అంతే. This start routine whatever you written select, will it execute once or 5 times? Only once. One packet 5 records. So this is execute only once. So let me say fit. Let me stop at my next breakpoint. Now what is this routine? Is this a field level routine or start routine? Field level routine. How many times will this run? 5 times. So in the field level routines you will not have source package. You should remove that. You will only have this table global LT contract. I am saying read data from this. What is my source? Double click on this. When I say source field hyphen contract, what is it referring to? First contract. You are referring to the incoming contract. First 9001 contract వచ్చింది. I am saying read this table into work area. Double click or work area double click కొడితే ఏముంది 00 అంటే blank, nothing is there. With key what? Contract number is equal to incoming contract. What is the incoming contract? So first record లో source underscore field hyphen incoming contract 9001 ఉంది. Let it read. రీడ్ తర్వాత కనుక్కుందా లేదా సైజ్ నెంబర్ చూడు ఏముందో బస్. అంటే కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ 1కి సంబంధించి ఆ టేబుల్ ఎంట్రీ దొరకలే కాబట్టి సైజ్ నెంబర్స్ ఏముంది బస్ 4 అంటే అప్పుడు ఏమైంది కండిషన్ సేఫ్ ఎల్స్లోకి వెళ్తుందా బస్. ఎల్స్ అప్పుడు రిజల్ట్ ఏమవుతుంది బస్. రిజల్ట్ ఈక్వల్ ఎస్ అంతలే. నో అని ఎంట్రీ దొరకు కంప్లైన్స్ ఎస్. సో వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ ఇన్ రిజల్ట్ దట్ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ టు టార్గెట్ ఫీల్డ్ బస్. ఓకేనా? అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ఇది కాంటాక్ట్ నెంబర్ 1కి అయింది. మళ్ళీ నేను F8 కొడితే చూడు, అవేర్ F8 అగైన్ ఇట్ స్టాప్ అట్ దట్ పాయింట్. అంటే మళ్ళీ కర్సర్ ఆడుకోవచ్చు. అంటే సెకండ్ రికార్డ్ ఇప్పుడు సెకండ్ సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ హైఫన్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇట్ ఇస్ రెఫరింగ్ టు వాట్? సెకండ్ కాంట్రాక్ట్ చెకింగ్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ సైజ్ నెంబర్స్ ఫెయిల్, మళ్ళీ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టెస్ట్ పోతుంది. మళ్ళీ F8 కూడా మన దగ్గర రాకాలి. మళ్ళీ థర్డ్ రికార్డ్కి
అబ్జర్వ్ చేయడు, ఎస్ ఏమొచ్చింది రిజల్ట్, ఎస్ వచ్చింది. అదే ఫోర్త్ రికార్డు చూసుకుంటే ఇప్పుడు చూడు, ఎందుకంటే మన ఐటీ కాంట్రాక్ట్స్లో వీ హ్యావ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ 4 అండ్ వీ హ్యావ్ ఎంట్రీ ఫర్ 5. 1, 2, 3కి లేదు, 5కి ఎంట్రీ ఉంది ఈ టేబుల్లో. సో ఇప్పుడు రీడ్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా? సో దట్స్ వై రీడ్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్, దట్స్ వై సైజ్ నంబర్ ఇస్ వాట్ 0 అండ్ సైజ్ నంబర్ 0, రిజల్ట్ విల్ బి సెట్ టు వాట్ నో అండ్ కంప్లైంట్స్ నో అన్నట్టు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రికార్డ్కి మళ్ళీ డూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎవ్రీ వన్? మీది అర్థమైతే ఇంకా అయిపోయింది గేమ్ వేసిద్దాం. రియల్ టైంలో అన్నీ ఇట్లే ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటున్నా, ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ దెన్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, see you're basically getting all the relevant data lookup into IT_contracts, okay? Then instead of going into field level routine and then reading that internal table and filling in the start routine itself you have all the incoming records in source package. In the source package table do we have all the incoming records, right? Catch hold of this table record by record and modify the record there itself. Why do you want to write single field level routine, right? You get all logic 1 is written for logic. Why don't we implement logic 2 also into my start routine అనేది క్వశ్చన్. ఎందుకంటే you have a table called IT_contracts. With that you are able to determine whether it is complaints or not, and you have all the 5 contracts in which table? Source package. Why don't we catch hold of the source package table in start routine, loop through record by record, there itself for each record why don't we map whether it is yes or no? తెలుగులో స్టార్ట్ రొటీన్లోనే సోర్స్ ప్యాకేజ్ అనే టేబుల్ ఉంది. నాకు లుక్అప్ చేయాల్సిన డేటా అంతా ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెట్టేసిన. ఇంటర్నల్ టేబుల్ పెట్టిన తర్వాత లూప్ అట్ సోర్స్ ప్యాకేజ్ అని రికార్డ్ బై రికార్డ్ తిప్పి ఒక్కొరి కాంట్రాక్ట్ పట్టుకుని ఆ రీడ్ స్టేట్మెంట్ అక్కడే రాసేసి అది కంప్లైంట్స్ కాదా అని అక్కడే మాడిఫై చేయొచ్చు కదన్నా. వై డోంట్ ఐ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ ఇన్ మై సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్ వాట్ ఐమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్? నీకు సోర్స్ నుంచి అన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయి, కంప్లైంట్స్ ఫ్లాగ్ మాత్రం కాలం బ్లాంక్ వస్తుంది రావడంలే. సో ఇప్పుడు ఆ సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ చూసి ఎలా ఉంటుంది, అన్ని కాలమ్స్ ఫిల్ అయి ఉంటుంది, కంప్లైంట్స్ ఫ్లాగ్ మాత్రం బ్లాంక్ ఉంటుంది బస్. సో స్టార్ట్ రొటీన్లోనే వై డోంట్ ఐ సే లూప్ అట్ దిస్ టేబుల్ వేర్ ఐ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ రికార్డ్ బై రికార్డ్, ఒక రికార్డ్ తీసుకుని ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అంతా లాజిక్ చెక్ చేసి అక్కడే కంప్లైంట్స్ ఎస్ఆర్ నో అని పెట్టి అక్కడే రికార్డ్ మాడిఫై చేసేయచ్చు కదన్నా, ఫీల్డ్ లెవెల్ రొటీన్ రాసే బదులు. స్టార్ట్ రొటీన్లోనే సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ లూప్ తిప్పి అక్కడే రికార్డు మాడిఫై చేసేయచ్చు కదన్నా. నేను ఇది అర్థమైంది, పాయింట్ అర్థమైంది కాదన్నా. బట్ ఏం లేదు, డిడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్? అర్థమైంది లాజిక్? వై నీడ్ డూ దట్? ఐ క్యాన్ డూ దట్, రైట్? ఇంకా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, ఆడే మొత్తం తిప్పుతున్నాయి ఒక్కో రికార్డు రేకోకుండా కదా. కానీ నేనేమంటున్నానంటే స్టార్ట్ రొటీన్లో ఉండే టేబుల్ పేరు ఏం పేరు? సోర్స్ అనుకున్న ప్యాకేజ్. ఆ సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ ఉంటాయి? వాట్ కాలమ్స్ యూ లేవ్? సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు గమనిస్తే నువ్వు ఈ ఫీల్డ్ ఉంది కదా ఎస్కాంప్ అనేది, ఎస్కాంప్ ఫీల్డ్ టార్గెట్లో ఉంది కానీ సోర్స్లో లేదు, చూడు ఎక్కడ లేదు. ఎస్కాంప్ అనే ఫీల్డ్ సోర్స్లో లేదు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ టార్గెట్ బస్. సో సోర్స్లో లేకపోతే సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ ఆ కాలం కనిపిస్తుందా? ఆ కాలం కనిపిస్తే నువ్వు ఏ కాలంలో వాల్యూ పెడితే ఎస్ఆర్ నో అని, ఏ కాలంలో ఎస్ఆర్ నో పెట్టలేనప్పుడు స్టార్ట్ లాజిక్ రాయచ్చు నేను. ఐ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ లాజిక్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్. అర్థమైందన్నా? ఈ లాజిక్ కూడా నేను స్టార్ట్ రొటీన్లో ఎందుకు రాయలేదంటే నేను లాజిక్ ఎంత రాసినా అల్టిమేట్గా నేను ఏం చేయాలి? ఎస్కాంప్ అనే ఫీల్డ్ వాల్యూ మాడిఫై చేయాలి. ఎక్కడ? సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ ఎస్కాంప్ అనే ఫీల్డ్ లేదు. ఎందుకు? ఎస్కాంప్ అనే ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్, ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్. సోర్స్ ప్యాకేజ్ table is similar to your source object structure. Source object does not have SCOM field, so I cannot really modify that values here. I can calculate yes or no, but where will I keep that yes or no? I don't have that field in source package table because the field is not in the source object structure. So I cannot really modify complaints or not in source package. Start total is jailen. అర్థమైందన్నా? ఇది కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా? ఇది స్టార్ట్ రొటీన్. ఇట్లా in the real time they do use start routine for data preparation. అంటే ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ లేదా లాజిక్ కావాలి, ఆ లాజిక్ కోసం అవసరమైన డేటా అంతా ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ని ఫిల్ చేసి రెడీకి పెట్టుకోవడము, అలాంటి డేటా ప్రిపరేషన్ లాజిక్ ప్రిపరేషన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఆ స్టార్ట్ రొటీన్లో పెట్టొచ్చుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇట్. ఓకేనన్నా? అదొక రిక్వైర్మెంట్.